Hello and welcome to The Print. This is Alisha Datta and today I'm reporting from West Bengal's bordering district Murshidabad. Murshidabad has been in news for a variety of reasons, one of which has been that there has been the highest number of transfer of land from the state to the BSF for the construction of a fence, the fence that demarcates India from Bangladesh. When the CM first came to power in 2026 May, after a historic victory of BJP, he delivered that within 45 days, the fence that has been delayed over years, allegedly by the TMC government, will be delivered only in 45 days. We are here to see what are the challenges that the state and the BSF has been facing in construction of this fence. The fencing of the Indo-Bangladesh border in West Bengal has been a contentious issue between the BJP-led central government and the TMC-led state government. The allegations hurled at Mamata Banerjee's government ranged from them not cooperating with the central forces when it came to handing over land to the state government benefiting and encouraging the entrance of Bangladeshi nationals from the unfenced areas. These allegations gradually snowballed into becoming an election issue on the run up to the 2026 West Bengal Assembly elections. During the election campaigning, Shubhendu Adhikari, who was earlier the opposition leader, had promised to expedite the fencing once the BJP came to power. Sticking to his word, Adhikari made a tall promise of handing over pending land parcels from the state government to the BSF within 45 days, ending on June 26th. But did the TMC government really not want to secure the Indo-Bangladesh border? As per the West Bengal government's land records, that is not true. The TMC government had received a proposal of fencing 273 kilometers of the international border. Out of this 273 kilometers, it received payment from the Ministry of Home Affairs only for 238 kilometers. Up until 2026, the TMC government had fenced 152 kilometers with only 86 kilometers pending when the BJP government took over. On ground, West Bengal CM's promise of handing over land for fencing to the BSF in 45 days has sent a wave of anxiety and fear amongst those who live in the bordering villages. Some have been asked to hand over acres and acres of farmlands, while many living on the international border look at possible displacement. মানে কাছাকাছি মানে ওইটাই বর্ডারের পাশেই আমার জমি মানে 10 নম্বর থেকে 11 নম্বর মানে 11 নম্বর তো না ওই যে 6 নম্বর ওটা 6 নম্বর না 6 নম্বর থেকে 9 নম্বর 9 নম্বর থেকে 10 নম্বর 10 নম্বর থেকে 11 11 থেকে 12 একদম 16 নম্বর পিলার অবধি আমাদের জমি পড়ে একদম বর্ডারের নাগানো এখন জানতে পারলাম এই যে মানে শুভেন্দু অধিকারী যে হলো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই শুনতে পারলাম যে রাস্তা হবেই জরুরিই হবে আজকে আবার নাকি এই যে অঞ্চলে ডাক পড়ছে আমারও ডাক পড়ছে আমি কিন্তু যাইনি তার কারণ যে রেটটা এমন একটা রেট দিতেছে খুবই নিম্নমানের রেট মানে খুবই কম আমাদের বাগান যাইতেছে 3.5 বিঘার মতো বাগানই যাইতেছে তো এই যে বাগান 3.5 বিঘা যদি যায় তা এই যে এমন নিম্নমানের রেট এই রেটে এই জমি দেওয়া বা পাওয়া কি যাবে বলেন যে মোটামুটি যে 4 লাখ কত করে শুনলাম তারপরে আজকে নাকি শুনলাম যে 5 লাখের মতো তো এই বাজারে যদি আমরা জমি দেই তাহলে তো জমি আমাদের আর পাওয়া যাবে না জমি কি পাওয়া যাবে না তাহলে এত কম রেটে যদি জমিটা দেই তাহলে মনে করো আমাদের পেটে ভাত বা আমাদের খাওয়া মনে করো যে ওটা শেষ টাকা তো একবারই পাবো আর বাগানে যে আমি ফসলটা পাইতেছি বা আবাদ যে পাইতেছি 3 ফসলি আবাদ পাইতেছি 3 ফসলি মতলব ধান পাইতেছি তামাক পাইতেছি তারপরে পাট পাইতেছি তারপরে আমি চা বাগান লাগাইলাম এই যে চা বাগানে পাতা পাইতেছি মাসেই একটা করে কার্টন তাহলে মাসে যদি পাই তাহলে মোটামুটি কুইন্টাল 10 কুইন্টাল করে আসতেছে মনে করো বিঘায়
তো 10 কুইন্টাল যদি আসে তাহলে 20 টাকা করে ধরো, তাহলে ওই বাগানটা আমার যদি চলে যায় এই যে 4 লাখ বা 5 লাখ টাকার দরে, তাহলে কি করে আমাদের সংসার চলবে? While many like Mondol are protesting against low rates, the state of West Bengal is also seeing several protests over BSF's mapping of the fence far away from the international borders. Villages are also protesting against the construction of additional structures like chownis amidst farmlands and residential areas. যেখানে ফেন্সিং হচ্ছে সেগুলোতে আমার জমি। কোন জায়গা? বলি চর চন্দনপুর শহর, হাজরাহাটি, মিরগঞ্জ, তারপর আরাজি, শিবনগর, এই 3টি মুজাই হচ্ছে 3টি মুজাতেই আমার এবং আমার পিতার তাদের জমি। তো আপনাদের কি কবে জানানো হয়েছে যে আপনাদের জমি নেওয়া হবে ফেন্সিংয়ের জন্য? আমাদেরকে তারিখ আমার সঠিক মনে নেই, হঠাৎ করে একটা মাইকিং করলো যে যারা এই সব দাগ খতিয়ানগুলা খাস হয়ে গেছে, এই মানে বিএসএফ ইউজ করে নিছে, যাদের এই জমিগুলা পড়ছে তারা কাগজ দিন। আমরা পঞ্চায়েতে গেলাম, খোঁজ নিলাম, তো দেখি যে এমন একটা জায়গার দাগ খতিয়ান নিচ্ছে যেটা আমাদের একবারে গ্রাম লপ্তলাগা এবং বর্ডার 0 পয়েন্ট থেকে প্রায় 2 কিলোমিটার 3 কিলোমিটার ভিতরে, যেটা আমাদের গ্রামের একেবারে পুরো আবাদি জমিটা তার কাটার ওই পাড়ে পড়ে গেছে। তারপরে আমরা সেখানে প্রতিবাদ করি এবং প্রতিবাদ করলে রাস্তা ঘেরাও হয়, অমক হয়, এসব করার পরে আমাদের বিডিও সাহেব এবং থানা এসে এখানে আশ্বাস দেয় যে আপনাদেরকে নিয়ে আমরা এর একটা সমাধান করব। পরবর্তী বোধহয় গত 14 তারিখে বোধহয় আমাদের সে চর কাকমারি বিওপিতেই একটা মিটিং হয়। সেখানে আমাদের সিও সাহেব ছিলেন, মানে উচ্চ পর্যায়ের যারা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের তারা ছিলেন, যেমন বিএলআরও, তারপরে সেই যারা রিকুইজিশন করছে তাদের একটা গ্রুপ ছিল, সবাই ছিল আর কি, এবং বিএসএফেরও ছিল, ডিআইজি পর্যন্ত ছিল। সেখানে আলোচনা হয়। আলোচনাতে আমরা বললাম, দেখেন আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্যে বাংলা সঙ্গে প্রোটেকশন চাই, তার কাটা চাই, কিন্তু এমন নয় যে আমাদের পেটে ভাত থাকবে না, আপনারা প্রোটেকশন দিয়ে চলে যাবেন, আমরা শুধু তার কাটা ধরি ঘুম পাড়বো, তাহলে তো পেট চলবে না, আমাদের জমিও চাই। তাহলে আমাদের জমি প্রচুর, এখান থেকে 3 কিলোমিটার, আমি যেখানে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলছি এখান থেকে প্রায় 3.5 কিলোমিটার দূরে বর্ডার। তাহলে সেই 3.5 কিলোমিটার দূরে গেলে নদী পড়ে গেছে, জল পড়ে গেছে, তো বলে জলের মধ্যে দেওয়া যাবে না। আমি বললাম যে আপনাদের যে সার্কুলার দিয়েছে তাতেই দেখছি 500 থেকে 1,500, তার উপরে উঠবে না আপনাদের, তাহলে তাই ওই 0 পয়েন্ট থেকে মাইপে আসেন, মাইপে এসে যেখানে 500 পড়বে বা 1,500 পড়বে, যেমন পাহাড় পর্বত এলাকায় যদি একটা ভিলা পড়ে যায় তাহলে তাকে বাঁচানোর জন্য 1,500 পর্যন্ত আসতে পারেন, আর 500-র উপর নয়। তো নদী যদি হয় তাহলে নদীতে আপনি সেখানে সেইভাবে 1500 আনতে পারেন। তো যান 0 পয়েন্ট থেকে 1500 এসে কত দূর আসছে আমাকে দেখান। আমরা 1500-র বেশি কিন্তু দিতে পারবো না এই 0 থেকে। তাহলে যেখানে 3 কিলোমিটার, তাহলে আমার 1.5 কিলোমিটার শেষ হয়ে যাবে। 1500 বলতে গেলে তো 1.5 কিলোমিটার হয়, তাহলে 1.5 কিলোমিটারে শেষ হবে। আপনি নদীর মধ্যে দিয়ে নদী বাঁধেন, বাইনি করেন, কারণ সরকারি অর্ডার মতন করে। এরকম যখন অনেক আলাপ আলোচনা হলো, সবাই সবার মতো বললো, আমরা আমাদের মতো বললাম। এবার আমাদের ডিআইজি সাহেব, সিও সাহেব যারা ছিলেন ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের, ওরা একটু বদমাইশি করছিল বলবো আমরা, কারণ আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা নাই। হঠাৎ করে দেখি যে একটা ম্যাপ বার করে চলে আসছে যে এমনি হয়েছে, জনসাধারণ দিয়েছে, কিন্তু কবে দিল, কাক দিল, কে দিল তার কোনো উদাহরণ নেই। তাতে দেখা যাচ্ছে যে একবার আমাদের বাড়ি লাগা করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে সাহেবরা কথা দিল যে আমি পরবর্তী মিটিংয়ে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি নদীতে যাব, বাস্তবটা দেখব। যে একটা সমাধানে আমরা আসলাম যে ঠিক আছে, আমাদের 0 পয়েন্ট ছেড়ে দেন, আন্তর্জাতিক সীমানা ছেড়েন, কিন্তু নদী তো একটা পাড় আছে, জল যখন চলে আসছে নদীর পাড় আছে, সেই নদীর পাড়ে থেকে আপনি কোনো জায়গায় 150, কোনো জায়গায় 200, কোনো জায়গায় 250, এরকম গড় 200, মানে গড় যেন 200 হয়। হয়তো এক জায়গাতে নদীর বাঁক তো একরকম হয় না, এক জায়গাতে 250 হয়ে যেতে পারে, আবার কোনো জায়গায় 150 হয়ে যেতে পারে। তাইলে এরকম গড় আপনি 200 মেনটেন করেন,
করি আপনারা একটা সীমানা করিলেন এবং তার ভিতরে রাখতে হবে। যদি আমাদের প্রচুর জমি তাতে ক্ষতি হচ্ছে, আবাদের জমি, এখন সেই সব জমিতে আবাদ আছে, পাট আছে, একানি আছে, যে একানি 1 বিঘে জমিতে 5 লাখ পর্যন্ত একানি হয়, তাহলে সে 1 বিঘে জমি আমার নষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে তারপরেও আমরা চাইছি আমাদের প্রোটেকশন হোক। In North 24 Parganas, once the fencing starts, a lot of villages are bound to fall beyond the fencing. In certain parts of West Bengal, while agricultural land has fallen beyond the fencing, in North 24 Parganas, Hakimpur, several villages are falling beyond the fencing. এটা হচ্ছে আপনার আন্তর্জাতিক যে আমাদের সোনাই নদী আছে, সোনাই নদী থেকে 150 গজের সীমানা হচ্ছে এই বাড়ি পর্যন্ত। এই বাড়িটা বাদরে এটাই হচ্ছে 150 গজ। এই 150 গজের পরে সরকার যেটা নিয়েছে এইটা 50 ফুট, যেটা আমার এই বাড়িটা এই টোটালটা হচ্ছে 50 ফুট। এই 50 ফুটের উপর দিয়ে তারিকাটাটা হবে। আপনার যে নদী আছে আমাদের এখানে সোনাই নদী, সোনাই নদীর থেকে 150 গজের পরে যে 50 ফুট, সেই 50 ফুটের উপরে আছে আমার বাড়িটা। যখনই আপনার 16 সাল থেকে যখনই তারেকাটার এই বিষয় নিয়ে ফেন্সিং শুরু হয়েছে, বিগত সরকার যখন চেষ্টা করছিল বারবার এই তারেকাটার জন্য, এই যে জমি জটের যে কারণে যে একটা আপনার পুনর্বাসনের যে দাবি, যারা 150 গজের ভিতরে পড়ছে, বিগত সরকার বলেছিল যারা 150 গজের পরে যে 50 ফুট বাড়িগুলো মার্কিং হচ্ছে তাদেরকে অনলি ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হবে। কিন্তু তখন থেকে প্রত্যেক গ্রামবাসী একটাই দাবি রেখেছিল, যারা 150 গজের ভিতরে যারা পড়ছে তাদেরকে সরকার একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক, তাহলে এখানকার মানুষ সবাই জমি দিতে প্রস্তুত। আমরা এই 16 বছর ধরে আপনার এখানে 11 সালের পর থেকে আজকে এই 26 সালে এই 15-16টা বছর আমার বাড়িটা মার্কিং করা হয়েছে। এই 15-16 বছর এই অবস্থায় বাড়িঘরটা আমরা ফেলে রেখেছি। বিগত এই 10 বছর থেকে এই মাপটাই হয়ে আছে। যতবারই আপনার সরকার পক্ষ থেকে মাপ দিয়েছে তারা বারবারই বলে গিয়েছে আপনারা এই বাড়ির ওপর আর কিছু করবেন না, আজ না কাল তারেকাটা হবে, এই বাড়ির ওপর দিয়েই কিন্তু হবে। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘরগুলো ফেলে রেখেছি। এর মতো অবস্থায় বাংলাদেশে একটা সরকারও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। সেই সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের নদীর ধারে যে ডিউটি করতো, যে বিএসএফগুলো ডিউটি করতো, রিসেন্টলি তারা বছরখানিক আর ডিউটি করছে না। ওই ডিউটি না করার কারণে ইমিডিয়েটলি আপনার গ্রামে চুরি ডাকাতি সব শুরু হয়ে গেছে। আমার এই গোয়াল ঘর, এই গোয়ালে 2টো গরু ছিল, আপনার গাই গরু, দুধের গরু, 5-7 কেজি করে দুধ হয়, সেই গরু 2টো চুরি হয়ে যায়। আমি পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি, বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছি, কিন্তু কোনো রকমভাবে তারা কোনো সহযোগিতা করেনি। তো আমরা বিগত দিনে সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলাম, আজও যে নতুন সরকার এসছে সেই সরকারের কাছে আমরা করজোড়ে অনুরোধ করব, যাতে দ্রুত এই তারেকাটার যে ফেন্সিং যে সমস্যা জড়িয়ে আছে যত দ্রুত সম্ভব, যে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বিগত 10 বছর ধরে একটা মার্কিং আছে নদী থেকে 150 গজের পরে যে 50 ফুট যে বাড়িগুলো, আমার বাড়িটাও মার্কিং আছে, যাতে এইটা দিয়ে দ্রুত করা যায়। আমাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে আপনারা এনওসি ফর্মে সই করে দিন, কিন্তু একবারও বলা হচ্ছে না আপনার এই বাড়িটার বিনিময়ে আপনার এই ক্ষতিপূরণ দেব। কখনো সরকার পক্ষে এটা ক্লিয়ার করছে না। আমরা ধোঁয়াশার ভিতরে আছি। আমরা সরকারের কাছে, আপনাদের দ্বারাই সরকারের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করতে চাই, সরকার আমাদের একটা নির্দিষ্ট যে ক্ষতিপূরণ আমাদেরকে কি দেবে সেটা সরকার ক্লিয়ার করুক, যাতে আমরা এই জায়গা ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যেতে চাই। কারণ এমনি আমরা খুব যন্ত্রণা শিকার হচ্ছি। নদী থেকে এখন 1200 গজ, রিসেন্টলি বর্তমান যে সরকার এসছে তারা এখান থেকে 1200 গজে একটা তারেকাটা দেবে বলে একটা চোদ্দোর চলছিল, সেখানে আমরা প্রতিরোধ করি। আমরা সরকারের কাছে বিগত দিনেও এখানে একটা আন্দোলন হয়েছে। তো আমরা আবারও সরকারের কাছে এটাই দাবি রেখেছি, যত দ্রুত সম্ভব 150 গজের পরে যে 50 ফুটটা নেওয়া হয়েছে তার উপর দিয়ে তারেকাটাটা হোক, আর 150 গজের ভিতরে যারা পড়ছে তাদেরকে পুনর্বাসনের দাবি চাইছি। এমতো অবস্থায় এখনও পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে আমাদের কোনো সদিচ্ছা জানায়নি। বারবার তারা আসছে এনওসি ফর্ম নিয়ে যে আপনারা সই করে দেন, কারণ আমার পার্শ্বস্থবর্তী যে গ্রাম আছে সেখানেও এরকম তারেকাটা হয়ে গিয়েছে। সেখানে বেলাং জমি পুরো ফাঁকা মাঠ, সেখানে তারেকাটা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তাদেরকে আজও পর্যন্ত কোনো পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। বা যে জমিগুলো পড়ে গিয়েছে অলরেডি বাংলাদেশ থেকে সেই ফসলের জমিগুলো তারা ফসল কেটে নিয়ে চলে যায়। আর আমাদের সাইডটা দেখা যাচ্ছে, আমাদের সাইডটা হচ্ছে সব বাড়িঘর বসবাস, প্রচুর গ্রাম, এখানে প্রচুর ঘরবাড়ি, হাজার হাজার গ্রাম। এখানে আপনার প্রায় 25 থেকে 30 হাজার মানুষের বাস। হিন্দু মুসলিম আমরা একত্রিতভাবে থাকি। এখানে 10খানা মন্দির, 12খানা মসজিদ, 5খানা প্রাইমারি স্কুল, 1খানা হাই স্কুল আছে, খেলার মাঠ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, টোটালটাই
সরকার যে রিসেন্টলি যেটা করছে 1200 গজ, এই 1200 গজের ভিতর দিয়ে এই সরকার চাইছে যে আমরা ফাঁকা মাঠ দিয়ে দেবো, যে বাড়িঘরগুলো আমরা থাকবো না, আমরা তারেকাটার ভিতরকে আমাদের রাখতে চাই। তো আমরা সরকারের কাছে এটাই দাবি রাখতে চাই, সরকার যদি এই তারেকাটা দিতে ইচ্ছুক থাকে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব, যে মাঠটা 10 বছর ধরে হয়ে আছে সেই মাপকে মান্যতা দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব এই তারেকাটাটা করুক। While the imminent issue of land acquisition of agricultural lands and residential areas continues to stall the BJP government's 45-day deadline, the present government also stands the test of solving the issues the country inherited since the mapping of the Radcliffe Line. In Jalpaiguri's South Berubari village, a 6-decade-old protest has resurfaced. Villagers from Chilahati, Boroshoshi, Poranigram, Nautari Debottor, all under the South Berubari zone, have unanimously decided to not hand over their land until their records are transferred from Bangladesh to India. While protests over land acquisition have been continuing since the Odhikari government has expedited the process, the BSF and state authorities are also facing major hurdle of building a 32-kilometer fence around the Dohogram Ongurpota enclave.